जड़े धनी घर झील गोटे गरीब घर पुटी को बहुत भल पाए। से पुटी झीटी को बहुत भल पाला निज जीवन ठार अधिक। किंतु प्रथम थर पर जिते से धनी घर झीटी से गरीब पुअर घर को गला और ता परिस्थिति देखिला घर देखिला फेरला बेल को कही आसिला कि मु तुम सहित आज ठार रहीपर कहीं तुम सहित रहिले मो भविष्य अंधार हो भल हेब तुमे मो ठार दूरे जाओ आ तुम ठार दूरे जी। पुटी विश्वास कर न कि झीटी एपरी कहला कारण पुटी झीटी को बहुत विश्वास करते तथापि भी से झीटीर कथार से ताठू दूरे गला। आ किछि वर्ष पर पुटी तार परिस्थिति बदलैला से जन आईएएस ऑफिसर है तापर से झीटी पुणी थे फेरला पुटी पाखक हेले से पुटी कौन कला आग को शुणु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जदि कहानी आपण को भल लगी थाए तेबे निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कमेंट रे निहाती मतामत देवे किपरि लगिला कहानी। एक सुंदर प्रेम भरा कहानी चलतु शुणा ए सुंदर कहानी। विजय कामिनी एकमात्र पुओ अंशु। विजय कामिनी बहुत गरीब परिवार से चाहिए कि आम जमी परिस्थिति दे गति करमती आम पुओ न गति करूँ से आम पुअर जीवन बदल पड़ो ताको भल कॉलेज रे पाठ पढ़ाइले बड़ ऑफिसर टी हेब से कले। गाँव सहर को आसिले सहर में आसी विजय चाय बिक्री कले और कामिनी देवी सिलाई कर जहाँ रोजगार दुहे करती से पैसा संचय कर रखिले अंशुर पढ़ाई। किछि दिन पर विजय और कामिनी अंशुर सहर सबुठ बड़ प्राइवेट कॉलेज रे नाम लिखाइले। नाम लिखाइला पर अंशु कॉलेज गला। अंशु भी बहुत भल पाठ पढ़े बहुत परिश्रम करे बापा माँ दुख बुझे सी भी चाहिए कि जड़े बड़ ऑफिसर हेपर अंशु कॉलेज गला। अंशु कॉलेज जावापर किछि दिन गला किछि दिन पर गोटे झील को देखला सुमन। सुमन तांकरी ब्याच बहुत भल झीटे बहुत धनी घर झीटे कि मन केबे भी गर्व न था कि से धनी घर भल भल कार दामी दामी फोन दामी गाड़ी दामी बैग सब जिन भल व्यवहार करे कि मन में केबे भी गर्व न था समस्त सहित मिसी जाए से अंशु को सुमन बहुत भल लगिला। यह भी कि से माने दुहे कॉलेज रे और बैच रे बहुत भल पाठ पढ़ाते से ही से दोस्ती आरंभ होला। आस्ते 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 बहुत भल सांग हो गले। सांग होला पर अंशु धीरे धीरे सुमन को भल पाई बसिला किंतु से ता मन को अटकाई पार न थाए भाबुए मुझे ताको भल पाऊँगी ता समस्कंदर मु नुहे से बहुत धनी घर झील से केबे भी मो भल पाइबा को ग्रहण करिवो कि नहीं मु जानी तथापि भी मो मन कौन पे ताको एते भल पाऊँगी एते चाहूँगी। एमती किछि दिन गला किछि दिन पर थरे अंशु सुमन को कहला सुमन गोटे कथा कहबी। सुमन कहला हाँ कहून। अंशु कहला तुम्हें रागबनी तो। सुमन कहला ना रागबनी कहून। तापर अंशु कहला मु तुमको भल पाए हेले मु चाहून तुमको कहवाई किंतु मो मन अथय होगला मु बाध्य हली तुमको कहवाई जदि तुमर इच्छा तेरे तुम्हें हाँ कर नचेत ना कर मुझे भी तुमको बाध्य करें कि तुम्हें मत भल पाओ कहीं तुम्हें मो समस्कंदर नुह तुम्हें बहुत बड़ धनी घर झीटी मु बहुत गरीब घर पुटी तुम्हें मो सहित केवे भी चली पारबनी तुम इच्छा हाँ कर कि ना कर। सुमन किसी समय चुप रहा तापर कहला अंशु मुझे तुमको पसंद करे हेले केबे कहि पारु नथिली आ भल पाइबार कौन धनी गरीब गोरा कला कौन रंग रूप भेद देखा जाए न था तेणुक मुझे तुम भल पाइबा ग्रहण करुँच दुहे दुहे को बहुत भल पाइले दुहे दुहर जीवन। सुमन कहला कि मु तुमको केबे भी छाड़बी जेकोसी परिस्थिति आसिले भी मु तुमको छाड़बी। यही कथा सारा कॉलेज रे प्रचार हो गला कि जड़े धनी घर झीटी गरीब पुटी को भल पाऊँ। अंशु को समस्ते चिड़ौता अरे से तो सहित खेलुची एत बड़ा धनी घर झी तोते भल पाऊँ देखो से दिने दिने ते छाड़देव धोखा देकी पड़े तो लाइफ टाक बर्बाद करदेव तेणुक से न पढ़ी तू तो पढ़ारे फोकस दे। अंशु कहता है सेमती केबे भी हबनी मोर तापर बहुत विश्वास अच्छी से केबे मते छाड़बनी। धीरे धीरे अंशुर पढ़ार ध्यान देवा बहुत कम है से पढ़ार होते ध्यान दे पारे सब सुमन सहित रुहे एपटे घरे माँ मार करता कि अंशु एत पढ़ार ध्यान दौनी फोन सब बिजी रोचे कौन है
ଥରେ ମା ଆସି ଅଂଶୁକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାବା, ତୁ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ରେ ଲାଗି ରହୁଛୁ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ମା ବାଧ୍ୟ କରି ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମା, ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧନୀ ଘର ଝିଅଟିଏ। ମୁଁ କେବେ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାଜି ହେବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମା କହିଲେ, ଏସବୁ ପରେ ପ୍ରଥମେ ତୁ ତୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ଫୋକସ୍ କର, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖ, ତାପରେ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଦେଖିବୁ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ବି ସେ ଝିଅ ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଚାଟିଂ କରେ କି କଥା ହୁଏ। ମା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ, ତ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ତାକୁ ଆଣୁନୁ, ଦେଖିବା ସେ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଆମ ସହିତ ଚଳିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଆମ ଘର ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ରହିଛେ, ତୁ କାଲି ତାକୁ ଆଣିକି ଆସ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବି। ଏପଟେ କାମିନୀ ଦେବୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁଅଟି ଯଦି ଏମିତି ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ି ତା ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ, ତେବେ ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ହିଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପୁଅଟିର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ, ଆମ ପୁଅ ଯେମିତି ଆମ ପରି ହଇରାଣ ନ ହେଉ। ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, କେମିତି ସେ ସେପରି ନ ହେଉ। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଉ, ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଯଦି ଏମିତି ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ନା, ତେବେ ତ ସବୁକିଛି ସରିଯିବ। ତା ପରଦିନ ଅଂଶୁ କଲେଜ ଗଲା ଓ କଲେଜରେ ସୁମନକୁ କହିଲା, ମୋ ମା କହିଛି ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଲି। ମା ତାପରେ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣ। ସୁମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା କି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୁ ଆଉ ସୁମନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଂଶୁର ଘରେ। ଅଂଶୁର ମା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ବାବାରେ, ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ସୁମନ ନା ଯାହା କଥା ତୁ କହୁଥିଲୁ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ହଁ ମା, ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ସୁମନ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ମା ତୁମେ ଯାଇ ଚା କର, ମୁଁ କିଛି ନମକିନ୍ ନେଇକି ଆସେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ଖାଇବା। ମା ମଧ୍ୟ କହିଲା, ହଉ ଯା, ଦୋକାନ ତ ଏବେ ପାଖ ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ, ତୁମେ ଚା କରିଦେଇଥାଅ, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବସିକି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଅଂଶୁ ଚାଲିଲା ନମକିନ୍ ପାଇଁ। ସୁମନ ଆଉ ଅଂଶୁର ମା ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ସୁମନ ଘରର ଚାରିପାଖକୁ ବନେଇଲା, 2ଟି ରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ରୁମ୍, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ଏସବୁ ଦେଖି ସୁମନକୁ ଟିକେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସୁମନ ଚାଲିଗଲା ଅଂଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଂଶୁ ଆସିଲା। ଅଂଶୁ ଆସି ଖୋଜିଲା ସୁମନକୁ। ମା କହିଲେ, ସେ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା, ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିଲି କି ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି, ତୁ ଆମ ସହିତ ଚଳିପାରିବୁ ତ? ସେ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଅଂଶୁକୁ କହିବ ମୋତେ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବନି। ଅଂଶୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ମୋତେ କିଛି ନ ଜଣେ ସୁମନ ଚାଲିଗଲା, ସେ ତ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବନି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲି, ସେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ତାପରେ ବି ସେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲା? ପରଦିନ କଲେଜ ଗଲା। କଲେଜ ଯାଇ ସୁମନକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ସୁମନ, କାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ? ମୋ ଫୋନ୍ ବି ଉଠାଉନ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ହେଲେ ତୁମେ ଆମ ଘର ଦେଖି ଏପରି ଚାଲି ଆସିଲ ଯେ? ସୁମନ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଇଗ୍ନୋର କଲା। ଥରେ ଅଂଶୁ ବହୁତ ଜୋର ରାଗି ସୁମନକୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନ? ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲ ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? ସୁମନ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତୁମେ ତୁମ ରାସ୍ତା ଯାଅ, ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଂଶୁ ମଧ୍ୟ ସୁମନକୁ ବାଧ୍ୟ କଲାନି କି ତା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଯଦି ସୁମନର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ। କାହିଁକି ନା ଅଂଶୁ ସୁମନର ସମସ୍କନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ତାକୁ କେବେ ବି କୌଣସିଥିରେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବନି, କେବଳ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଉଛି, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ ରହୁ, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଅଂଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ପରିସ୍ଥିତିକି ବଦଳାଇବ ଆଉ ସୁମନକୁ ଦେଖାଇଦେବ ସେ କି କ'ଣ କରିପାରୁଛି। ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁମନ ଛାଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ, ତା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି, ତା ଘରର ହାଲତ ଦେଖି। ତାପରେ ଅଂଶୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା। ମା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ।
कि ଯାହା ହଉ ସେ ଝିଅଟି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ପୂର୍ବ ପରି ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପୁଅଟିକୁ କିଛି ନା କିଛି ବନାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ପୁଅର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବଡ଼ ଚାକିରିଟିଏ କରୁ। ଅଂଶୁର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା। କଲେଜ ସରିଲା, କଲେଜ ସରିବା ପରେ IAS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା। ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର କେବେ ମାନିନି କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ IAS ଅଫିସର ହେବ। ଏହି ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଅଂଶୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭିତରେ IAS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଥାଏ। ତା'ର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କ'ଣ, ମୁଁ IASରେ ସଫଳ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଲା। ତା'ର ସେହିଦିନ IASର ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ବାହାରିଲା ଆଉ ସେ IAS ବନିଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଥିଲା। ବାପା ମା' ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ କି ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଲା, ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନା, କୌଣସି ବାପା ମା' କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କାହିଁକି ନା ମା' ସିଲେଇ କାମ କରନ୍ତି, ତା ସହ ପର ଘରେ ଯାଇ ବାସନ মাজନ୍ତି। ଆହୁରି 2 ପଇସା ହେଲେ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପଇସାର ବହୁତ ଅଭାବ ଥାଏ। ଅଂଶୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରିଥିଲା ତା ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ କି ଅଂଶୁ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ବନିଗଲା। ଏପଟେ ସୁମନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ସୁମନ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁର ସବୁ ଖବର ରଖୁଥାଏ କି ଅଂଶୁ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜବ୍ କଲା, ସେ କିପରି ଅଛି, ସବୁ ଖବର ରଖୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁମନ ଜାଣିଲା କି ଅଂଶୁ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହୋଇଗଲା, ସେ ଭାବିଲା କି ଆଜି ତାକୁ ଯାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବ। କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ସେ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିବ କି ତା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ଯାହା ବି ଭାବୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ଯାଇ ଅଂଶୁକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁମନ ଅଂଶୁର ଅଫିସକୁ ଗଲା। ଅଂଶୁକୁ ରିସେପସନ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମନ। ଅଂଶୁ ଯେତେବେଳେ ସୁମନ ନାଁ ଶୁଣିଦେଇଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ତା ହାର୍ଟବିଟ୍ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଲା। ସୁମନ ପୁଣି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି। ତାପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି, ମୋ ଖବର ତାହେଲେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଅଂଶୁ ଭାବିଲା ଯଦି ସୁମନ ସେମିତି କିଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେବି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଅ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁମନ ଆସିଲା ଅଂଶୁ ପାଖକୁ। ଅଂଶୁ ଦେଖି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ସୁମନ ବସ, କେମିତି ଅଛ? ସୁମନ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୁମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ତୁମେ ଯାହା ହଉ IAS ବନିଗଲ। ଅଂଶୁ କହିଲା ହଁ, ମୋ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ମୋ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ବନିପାରିଛି। ହେଲେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଧୋକାବାଜ, ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲ ନା, ଆଜି ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁମନ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାତ୍ର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। କାହିଁକି ନା ଯାହା ହଉ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଛ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛ। ଏହା କହି ସୁମନ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁ ସେହି ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସୁମନ ଗଲା ପରେ ଅଂଶୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମା' କହିଲେ ଆରେ ଅଂଶୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜି? କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଅଂଶୁ କହିଲା ନାଇଁ ମାମା, ଆଜି ସୁମନ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ଝିଅ ଯେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଝିଅ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଢେର ସାରା କଥା ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଗାଳି କରିଛି। ମୋ ଯେତକ ରାଗ ଥିଲା, 5 ବର୍ଷର ଯେତକ ରାଗ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ସବୁ ସୁଝେଇ ଦେଇଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିଥିବ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ମା' କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଅଂଶୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚାଇଥିଲି। ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ତୋଠୁ ଜାଣି ଶୁଣି ହିଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତୁ ସେ ଝିଅଟି ପଛରେ ପଡ଼ିଲୁ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଜମା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଲୁନି।
ଆଉ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ମନ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସବୁ ବୃଥାରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ କହିଥିଲେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ନମକିନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ତାକୁ କହିଥିଲି। ତାକୁ କହିଥିଲି କି ଦେଖ ସୁମନ, ସେ ତୁମ ପଛରେ ପଡ଼ି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଘର ନୁହେଁ, ଭଡ଼ା ଘର। ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଅଂଶୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଉ। ଯଦି ତୁମେ ତା ସହିତ ରହିବ ତେବେ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଭଲ ହେବ ତୁମେ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ସେ ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ସୁମନ ତୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ତୋ ଭଲ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ କଥା ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଅଂଶୁ ତା ମାଆର କଥା ଶୁଣିଲା, ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। କି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁମନକୁ ଧୋକାବାଜ ଭାବୁଥିଲା। ସେ ତା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା କି ସୁମନ ତା ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ସୁମନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ କେମିତି ବଦଳିଯିବ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା ଅଂଶୁ। ଅଂଶୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସୁମନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ତାପରେ ମାଆ କହିଲେ, ବାବାରେ ତୁ କାନ୍ଦେନା, ଯା ତାକୁ ବୁଝା ଆଉ ତୁ ତୋର ନୂଆର ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛୁ। ତୁ ଯା ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହିତ ମିଶେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବୁ। ତାପରେ ଅଂଶୁ ସୁମନକୁ ଫୋନ୍ କଲା କି ସୁମନ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ସବୁ କଥା ତୁମେ ମୋତେ କହିନଥିଲ କେବଳ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ତୁମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ, ମୋ ମା ଆଉ ବାବା ତୁମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ କହିଲେ ତୁମେ ଘରେ ଥିବ। ଏତିକି କହି ଅଂଶୁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ପରଦିନ ଅଂଶୁ ତା ବାପା ମାଆକୁ ନେଇ ସୁମନର ଘରକୁ ଗଲା। ସୁମନର ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି କହିଲା। ସୁମନର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ରାଜି ହୁଏନି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହେ ଆଉ ତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆଉ ଏବେ ଜଣେ ସେ ଡକ୍ଟର ହୋଇଛି। ଅଂଶୁ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ହୋଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଛି ତା ଜୀବନରେ। ତାପରେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସୁମନ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାକୁ ସେଇ ପୁଅଟି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ। ସୁମନ ଅଂଶୁର ବାହାଘର କଲା। ବାହା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଅଂଶୁ ସୁମନକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା କି ସେ ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଆଉ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, এই କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଆଜିକାଲିକା ଯେପରି ହେଉଛି ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏନି। ଭଲ ପାଇବା କୌଣସି ଜାତି, ଭେଦ, ରଙ୍ଗ, ଧନୀ ଗରିବର ନଥାଏ। ଭଲ ପାଇବା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରୁ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଥାଏ। ସେହିପରି ସୁମନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏତେ ଧନୀ ଘରେ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ଜଣେ ଗରିବ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଆଉ ତା ଖୁସି ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା କି ସେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି କରୁ। କାହିଁକି ନା ତା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଅଂଶୁର। ଅଂଶୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ଅଂଶୁ ହିଁ ବଦଳି ପାରିବ। ତା ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସୁମନ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଂଶୁ ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ି ତା ଲାଇଫ୍ଟା ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଏହା ଭାବି ସୁମନ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଆଜିକାଲି ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଯିଏ ଯାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, এই କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।